ओम शांति 18 ଜାନୁଆରୀ 2022 प्रातः मुरली बाबा कहते मधुर संतानगण प्रभातरू उठी बाबा को सप्रेम स्मरण कर। बाबा को स्मरण कले बाबा मध्य स्नेहर अनुभूति कराइबे। बाबा प्रति आकर्षण बढ़िब। प्रभातरू उठी बाबा को सप्रेम स्मरण कर। बाबा को स्मरण कले बाबा मध्य स्नेहर अनुभूति कराइबे। बाबा प्रति आकर्षण बढ़िब। गीत तुम्ही पागे हमने। ओम शांति। मधुर संतान मानकु बाबा बारंबार बुझाउछंती पिला माने निजको आत्मनिश्चय कर जे एही शरीर मोर नुही, एहा मध्य विनाश हेब। आमको बाबांक पाखकु जीवाकु पड़िबो। एही भली ज्ञानर उत्साहरे रहिले तुमे आकर्षणीय होइजिबो। एकथा तो जानिछ जे एही पुरुणा शरीर छाड़िबाकु हेबो। आमको एठारे रहिबार नाही, तेणु एही शरीररु ममत्व तुटी जिबा उचित। एही शरीर रे केवल सेवा निमंते रहिछे, किंतु शरीर प्रति ममत्व नाही। बास एबे घर को जीवा। पुरुषार्थ निमंते एही संगमर समय बहुत आवश्यक। वर्तमान बुझुछे जे आमे 84 जन्मर चक्र पूरा करिछु। बाबा कहउछंती भले कर्मधंदा कर, गृहस्थ व्यवहार रे रही बुद्धि रे एही स्मृति रहु जे ए सब किछि विनाश हेबो। एबे घर को प्रत्यावर्तन करिबाकु पड़िबो। बाबा मध्य सर्वदा परमधाम घरे रहुछंती ना। भले 8 घंटा कर्मधंदा आदि कर, 8 घंटा विश्राम निय, बाकी समय बेहद बाबांक सह वार्तालाप और मनर भाव को आदान प्रदान कर। बाबांक श्रीमत मधुर संतानगण निरंतर जोगर यात्रा रे रुह। जेते जोगर यात्रा रे रहिबो प्रकृति तुमर दासी होइजिब। एकथा सन्यासी माने केबे हेले स्वीकार करिबे नाही। से माने जोगी तो निश्चय विश्वास मध्य रखिथांती जे आमे ब्रह्मरे लीन हेबु। बहुत दृढ़ रहिथांती जे आमे एही शरीर छाड़ी ब्रह्मरे लीन हेबु। एथिपाई बहुत परिश्रम करिथांती। भक्ति मार्गरे अनेक भक्त देवतांक साक्षात्कार पाई जीवघात मध्य करिथांती। आत्मार घात होई न थाए, जीव अर्थात शरीरर घात होई थाए। तुमे जोगयुक्त थिबारु जेपरि अमर हेउछ। तुमको केबे जीवघातर विचार आसिब नाही, किंतु सेथिपाई स्थिति मजबूत आवश्यक। प्रथमे देखिबाकु हेब जे मो मध्यरे कौनसी अवगुण नाही त। अवगुण नथिले भल सेवा करिपारिबे। पिता पुत्र को और पुत्र पिता को प्रत्यक्ष करिथांती। बाबा तुम मानकु योग्य करिछंती। तुमे माने पुणी नुआ पिला मानकु बाबांक परिचय दियो। बाबा पिला मानकु बुद्धिवान करि देइछंती। बाबा जानिछंती भल भल पिला माने सेवा करुछंती। दिन राति तांको मनरे एही विचार आसुछि जे आमे किपरि एमानक जीवन को परिवर्तन करिबु। एहा द्वारा आम जीवनर मध्य उन्नति हेब। मनरे खुशी और उत्साह रहुछि जे मु आम ग्रामवासींक जीवन उद्धार करिबी, निजर साथी मानकर सेवा करिबी। बाबा मध्य कहउछंती प्रथमे निज घरु सेवा आरंभ कर। बाबा बसी पिला मानकु शिक्षा देउछंती। पिला माने तुमको प्रथमे निजर उन्नति करिबार अछि। बाबा जानिछंती रुहानी कल्प वृक्ष कल्प पूर्व भली सुशोभित होइछि। एही वृक्षरे समस्त विभाग रहिछि। तुमे आगकु जाई साक्षात्कार करिबो किभली समस्ते रहिछंती। वंशावली तो रहिछि ना। बुद्धि मध्य स्वीकार करुछि जे परमधामरु आत्मा माने क्रमानुजाई आसुछंती। पिला मानकर विचार सागर मंथन चलिबा आवश्यक जे एभली सेवा करिबु। सेवा सह बाबांक स्मृति मध्य रहिबा दरकार।
ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ବିତିଗଲା ତାହା ଠିକ୍। ମୋର ଲାଡଲା ସନ୍ତାନ, ଆଗକୁ ଯାଇ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ବି ଯୋଗ ବଳର ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଅଳ୍ପ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିଯିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବାଣ ଅଟେ। ତୀର ଲାଗିଲେ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆଘାତ ଲାଗିବ, ପୁଣି ଯାଇ ବାବାଙ୍କର ହେବେ। ତେଣୁ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଯଥାର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଏପରି ନୁହେଁ ରାତିରେ ଶୋଇଲ, ସକାଳେ ଉଠିଲ, ସରିଗଲା। ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ସପ୍ରେମ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ରାତିରେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଶୋଇବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ବାବା କିପରି ସ୍ନେହ କରିବେ? ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଡ୍ରାମାରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଯିବେ ନାହିଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବେ ନା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରାମା କହି ବସିଯିବାର ନାହିଁ, ନହେଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେକାରରେ ମୁଁ ଏପରି କଲି, ମାୟାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଗଲି। ବାବାଙ୍କୁ ତ ଦୟା ଲାଗୁଛି, ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଗତି ହେବ? କାନ୍ଦିବେ, ବୋବେଇବେ, ଦଣ୍ଡ ଖାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଛି, ତେବେ ମୋ ଠାରେ କ'ଣ ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି? ନିଜ ଅନ୍ତରକୁ ଝାଙ୍କି ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ନାରଦକୁ ପଚାରିଲେ, ନିଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ଭାବୁଛ? ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛ? କ'ଣ କ'ଣ ଅବଗୁଣ ବାକି ଅଛି, ଯାହାକୁ ବାହାର କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ? ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ, ତୁମଠାରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ତ? କାରଣ ତୁମକୁ ଏବେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଅଛି। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ। ତେବେ ନିଜକୁ ପଚାର, ଆମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛୁ? ଯଦି କିଛି ଅବଗୁଣ ଅଛି, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଦେବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ଅବଗୁଣ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ତାହାର କିଛି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ରୋଗ ସର୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହ ଦେଖ ମୋ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଦୁର୍ବଳତା ବତାଇଲେ ବାବା କିଛି ମତାମତ ଦେବେ। ଅନେକଙ୍କଠାରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରୋଧ ଅଛି ବା ଲୋଭ କି ଫାଲତୁ ଚିନ୍ତନ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏତେ କିଛି ବୁଝାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଧାରଣ କରିବାର କଥା। 5 ବିକାରକୁ ଜିତିବାର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର ଭୂତ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଭୂତ 5 ବିକାର ରୂପୀ ଭୂତ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ଯାହାକି ଦୁଃଖୀ କରିଦେଇଛି। କାମ ଭୂତ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଯାଉଛି। ଆଖି ବହୁତ ଧୋକା ଦେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଇଏ ବି ଆତ୍ମା ଅଟେ। ତୁମେ ଆତ୍ମା, ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ। ଏହି ଶରୀରକୁ ଦେଖ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ବାକି ଦେଖିବାର ଅଛି ଆମେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛୁ। କେଉଁ ଗୁଣ କମ୍ ଅଛି? ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଆତ୍ମାରେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ବସି କରେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ବାହାରିଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବା ଦରକାର। ବାବା, ଆପଣ ଏପରି ଅଟନ୍ତି। ବାବା, ଆପଣ କେତେ ମିଠା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କ ମହିମା କଲେ ଏହି ଭୂତ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ତୁମକୁ ଖୁସି ବି ରହିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହି ବୃକ୍ଷ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମାୟା ତ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଏକଦମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ସଂଯୋଗ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଛି।
बाकी पिलामाने सबू क्रमानुसारे निमित्त अछंती। अच्छा, अति मिठा, अति लाडला, सर्प शिकिला धे पिलामानंक प्रति माता पिता बाप दादा दिल वा जान सिख वा प्रेम रे याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाबांकर रुहानी पिला मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादा याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। अव्यक्त महावाक्य अंतिम सेवार अंतिम स्वरूप। अंतिम सेवार अंतिम स्वरूप। निज अंतिम स्वरूपर साक्षात्कार हेउछि काहींकिना जेते जेते समीपवर्ती हेउछ सेते सेते एपरि अनुभव हेबो जेपरि सम्मुखरे किछि वस्तु देखा जाउछि। एपरि अनुभव हेबो जे एबे ही एहिपरि हेबु, जेपरि वृद्धावस्थारे एही स्मृति रहे जे मु एबे वृद्ध एबे जाई छोट पिला हेबी। एपरि निज अंतिम स्वरूपर केवल स्मृति नुहे किंतु सम्मुखरे स्पष्ट रूपे साक्षात्कार हेउ। एबे एपरि अछि तापरे एहा हेबी। आरंभर शुणाउथिली जेतेबेले लक्ष्यस्थल रे पहुँची जीव एपरि बुझिब कि केवल पाद पकाइबारे डेरी अछि। गोटिए पाद रखी सारिछु, द्वितीयटी रखिबार अछि, बास एतिकी अंतर रहिछि। एपरि निज अंतिम स्थिति समीपरे अनुभव हेउछि, अपरोक्ष स्पष्ट साक्षात्कार हेउछि। जेपरि आईनारे निज रूप स्पष्ट देखा जाउछि सेहिपरि एही ज्ञान दर्पणरे एपरि निज अंतिम स्वरूप स्पष्ट देखा जाऊ। जेपरि कोनोसी बहुत भल सुंदर वस्त्र सामनारे रखिथिबो एवं जणाथिबो मते एहा धारण करिबार अछि, न चाहिले भी धारण करिबा समय जेते जेते समीपकु आसीबो तेबे ध्यान जीव काहींकिना सम्मुखरे देखा जाउछि। सेहीपरि निज अंतिम स्वरूप सम्मुखरे देखा जाउछि, सेही स्वरूप आड़कु ध्यान जाउछि। ताकु लाइट स्वरूप कुह बा वस्त्र कुह, लाइट ही लाइट देखा जीव। फरिस्ता मानक स्वरूप कौन? लाइट। देखणाहारी एपरि अनुभव करिबे जे एहा लाइटर वस्त्रधारी, लाइट ही एमानकर मुकुट, लाइट ही वस्त्र, लाइट ही एमानकर श्रृंगार अटे। जेउठी देखिबे लाइट ही लाइट देखिबे, मस्तक उपरे लाइटर क्राउन देखा जीव, नयनरु लाइटर किरण बाहारुथिबार देखा जीव। एपरि रूप सम्मुखरे देखा जाउछि काहींकिना शक्ति रूपर जो समय आसुछि ताहा किपरि प्रसिद्ध हेबो? लाइट रूपरे। केही सम्मुखକୁ आसिले गोटिए सेकेंडरे अशरीरी होई जांतु, ताहा केवल लाइट रूपरे हेबो। एपरि चलाबुला करुथिबा लाइट हाउस होई जाओ जे काहाको एही शरीर देखा न जाऊ। विनाश समयर परीक्षारे पास हेबार अछि, तेबे सबु परिस्थिति को सम्मुखीन हेबा पई लाइट हाउस हेबाकू पड़िबो। चलाबुला करिबा समय रे निजर सही रूप अनुभव हेबा दरकार। एही अभ्यास करिबा दरकार। शरीर बिल्कुल भूली जाओ। जदि किछि काम करिबार अछि, चालिबार अछि, कथा कहिबार अछि, ताहा भी निमित्त आकारी लाइट रूप धारण करी कर। जेपरि अभिनय करिबा समय रे वस्त्र धारण करूछ, कार्य समाप्त होला परे वस्त्र ओल्हाइल, गोटिए सेकेंड रे धारण करिब, अन्य सेकेंड रे नियारा होई जिवो। जेतेबेले एही अभ्यास पक्का होई जिवो, तापरे एही कर्म भोग समाप्त हेबो। जेपरि इंजेक्शन देई कष्ट लाघव करि देउछंती, हट जोगी माने शरीररु नियारा हेबार अभ्यास करंती। सेहीपरि स्मृति स्वरूपर इंजेक्शन लगाई देहर स्मृतिरु हजि जाओ। एहा द्वारा निजे मध्य ओ सारा कारोबार मध्य हल्का हेबो। कुहंती ना पहाड़ भी सोरिष होई जाए, सेहीपरि किछि भी कार्य लाइट रूप हेले
ହାଲକା ହୋଇଯିବ। ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସହଜ କାମରେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ଲାଇଟ୍ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ଥିତିରେ ମାଷ୍ଟର ଜାନି ଜାନନହାର ବା ମାଷ୍ଟର ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀର ଲକ୍ଷଣ ଆସିଯାଏ। କରିବି ନା ନାହିଁ ଏହା ବି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ସେହି ସଂକଳ୍ପ ରହିବ ଯାହାର ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ମଝିରେ କୌଣସି କର୍ମଭୋଗର ଆଭାସ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନର ନିଶାରେ କଥା କହନ୍ତି, ହଲିଥାନ୍ତି, ସବୁକିଛି କରି ମଧ୍ୟ କିଛି ମନେ ରହେ ନାହିଁ। କରୁଛୁ ଏହି ସ୍ମୃତି ରହେ ନାହିଁ, ସ୍ୱତଃ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି କର୍ମଭୋଗ ବା କର୍ମ କିଛି ହେଲେ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିକୁ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ। ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ସ୍ଥିତି କେତେ ନିକଟରେ? ବିଲକୁଲ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ଯେବେ ଚାହଁ ସେବେ ଲାଇଟ୍ ରୂପ ହୋଇଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ଚାହଁ ସେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଆସ ବା ଯାହା କିଛି କରିବାର ଅଛି ତାହା କର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥିତି ନିରନ୍ତର ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଏପରି କରୁ କରୁ ସଦାକାଳ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ସାକାରରେ ଆକାର ଅନୁଭବ କରୁଥିଲ ନା, ପ୍ରଥମେ ଫରିସ୍ତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲ, ଏପରି ସ୍ଥିତି ତ ଆସିବ ନା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଥିଲା। ଲାଇଟ୍ ହିଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ନିଜ ଲାଇଟ୍ ମୁକୁଟର ଅନେକ ଥର ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଥିଲେ। ଆଦି ସମୟରେ ଯାହା ଉଦାହରଣ ଥିଲା ତାହା ଶେଷରେ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପରେ ହେବ। ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧିର ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ଯେପରି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛ ନା, ସେହିପରି ସଂକଳ୍ପରେ ସାରା କାରବାର ଚଲାଇ ପାରିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତଳ ପୃଥ୍ୱୀଠାରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା କାରବାର ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ? ବିଜ୍ଞାନ ନୀରବତାରୁ ହିଁ କପି କରିଛି ନା। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେପରି କଥା କହି ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତି ସେହିପରି ସଂକଳ୍ପରେ ସାରା କାରବାର ଚାଲୁ। ଯେତେ ଯେତେ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛ, ସେହି ଅନୁପାତରେ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହ ମିଶିଯାଉ। ଲାଇଟ୍ ରୂପ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟର୍ଥ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଯାହା ହେବାର ଅଛି କେବଳ ସେହି ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ବି ସେହି ସଂକଳ୍ପ ଉଠିବ ଏବଂ ଯାହାକୁ କରିବାର ଅଛି ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ ଯେ ଏହା କରିବାର ଅଛି। ଏହା ହିଁ ନୀରବତା ନା। ଏହି କାରବାର ଯଦି କେହି ଦେଖିବେ ତେବେ ଭାବିବେ ଏହାଙ୍କ କାରବାର କହିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଇଙ୍ଗିତ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଛି। ନଜରରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ବୁଝିଗଲେ ଏଠାରେ ହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବରଦାନ। ଭୁଜାରେ ସମାହିତ ହେବା ଓ ଭୁଜା ହୋଇ ସେବା କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସ୍ନେହୀ ହୁଅ। ଭୁଜାରେ ସମାହିତ ହେବା ଓ ଭୁଜା ହୋଇ ସେବା କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସ୍ନେହୀ ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲା ବାବାଙ୍କ ସ୍ନେହୀ ସେ ସର୍ବଦା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଭୁଜାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହସ୍ତରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ହସ୍ତ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ସାଧନ ଅଟେ। ଯିଏ ପ୍ରିୟ ସ୍ନେହୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଭୁଜାରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେବା କରିବାରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ହସ୍ତ ଅଟ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରହୁଛ। ଏହି ଦୁଇଟି ଦୃଶ୍ୟର ଅନୁଭବ କର। କେବେ ଭୁଜାରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରୁହ, ଆଉ କେବେ ଭୁଜା ହୋଇ ସେବା କର। ନିଶା ରହୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଅଟୁ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଓ ପ୍ରସନ୍ନତାର ବିଶେଷତା ହିଁ ଉଡ଼ନ୍ତା କଳାର ଅନୁଭବ କରାଏ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଓ ପ୍ରସନ୍ନତାର ବିଶେଷତା ହିଁ ଉଡ଼ନ୍ତା କଳାର ଅନୁଭବ କରାଏ।
ଲଭଲିନ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅମୃତ ବେଳାରୁ ହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଦିନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମିଳନ କରିବାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ଭରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ନେହଭରା ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଉଛି, କେତେ ସ୍ନେହରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମିଠେ ବଚ୍ଚେ ପ୍ୟାରେ ବଚ୍ଚେ ଆସ। ଏହି ସ୍ନେହର ପାଳନାର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ସହଜ ଯୋଗୀ ଜୀବନର ଅନୁଭବ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅମୃତ ବେଳାରେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହି ଗୋଟିଏ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଅନ୍ତର୍ମନର ଗଭୀରତାରୁ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ମସ୍ତକରେ ଚମକୁଥିବା ତାରା, ଏହି ଦେହଠାରୁ ଅଲଗା ଅଟେ। ଉଡ଼ିଯାଉଛି ବହୁତ ଦୂରକୁ। ସାମ୍ନାରୁ ଚମକୁଥିବା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ବାବା ଆସୁଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସାମ୍ନାରୁ ବାବା ହସ ହସ ମୁଖରେ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ବାବାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଗଲି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏହି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାହିତ କରି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏକଦମ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ହାଲୁକା ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବାବା ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବଦନର ଭ୍ରମଣ କରାଉଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକାଶ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ଦେଖାଯାଉଛି। ଫରିସ୍ତା ହିଁ ଫରିସ୍ତା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଫରିସ୍ତା ଗୋଲ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଝିରେ ବାବା ଯାଇ ବସିଯାଉଛନ୍ତି। ଆସିଯାଅ ପିଲାମାନେ, ନିଜର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କର। ଏହି ଫରିସ୍ତାଙ୍କର ଦୁନିଆରେ ତୁମର ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ସେହି ଗୋଲରେ ଯାଇ ବସିଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ନୟନରୁ ମସ୍ତକରୁ ବାହାରୁଥିବା ତେଜମୟ କିରଣରେ ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆଲୋକର ଗୋଲାକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି। ଏହି ଗୋଲ ଭିତରେ ବସି ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସମାହିତ କରି ନେଉଛି। ଏହି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାହିତ କରି ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଘୁରୁଥିବାର ଦେଖୁଛି। ଏହି ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୋ ଆତ୍ମାରେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ନିଜର 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଦେବତା ସ୍ୱରୂପକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖୁଛି। ଯେମିତି ଯେମିତି ଚକ୍ର ଆଗକୁ ଘୁରି ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଆତ୍ମା ନିଜର ପୁରା 84 ଜନ୍ମକୁ ଜାଣି ଯାଇଛି। ମୁଁ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ଦେବ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ନିଜେ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ମୋ ଆତ୍ମାକୁ କର୍ମର ଗୁହ୍ୟ ଗତିକୁ ବୁଝାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବାର ବିଧି ବତାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତି ସହିତ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପୁଣି ଥରେ
ନିଜର ପୁରୁଣା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇଛି। ନିଜ ଆଦି ସ୍ୱରୂପକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ମୁଁ ଆତ୍ମା କାମ ଚିତାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସିଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ମୋ ଆତ୍ମାରୁ ବିକାର ରୂପୀ ଖାଦ ବାହାରି ଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ତପସ୍ୟାରେ ମୋ ଆତ୍ମା ସଚ୍ଚା ସୋନା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ମୋ ଆତ୍ମାର କୃତି, ଦୃଷ୍ଟି, ବୃତ୍ତି ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆତ୍ମା କାରଣକୁ ସମାପ୍ତ କରି ନିବାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଣି ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିଜ ଦେବ ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରି ରକେଟ୍ ଭଳି ସବୁ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ମୁକ୍ତିଦାତା ଆତ୍ମା ସର୍ବ ପ୍ରକାରର କ'ଣ କାହିଁକିର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପୀ ଶିଙ୍କୁଳିକୁ ଖୋଲି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ନିଜକୁ କୁଣିଆ ଭାବି ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସବୁ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ବତାଇ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ନିଜେ ମୋତେ ଖୋଜିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ସବୁ ବିକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇ ପବିତ୍ରତାକୁ ଧାରଣ କରି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ମୋର ତ କେବଳ ଶିବ ବାବା, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।